ஓகே தலைவா என்ன தலைவா வரவே மாட்டேங்கிறேன் அப்படி போயிடுறா இந்த பக்கம் வந்துடும் அங்கே போ கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே போயிடு அப்படி போயிடுது இங்கே வர முக்கிய வச்சுக்க அப்படி அவ்வளோதான் போட்டோ எடுத்துங்கப்பா எல்லாம் ப்ளாஸ் பண்ணுங்க பழம் வெட்டி அடிக்கலாம் இங்கே வாங்க दुरीक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवरा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावकारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ मकरमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यायां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां पौर्णमास्यायां शुभतिथौ यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सर्वेषां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध नानाविध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित सकल मनोरथावाप्त्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं कुबेर महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं कुबेर महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थं वल्लभ महागणपति प्रीत्यर्थं वल्लभ महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थं
ब्रह्मा सरस्वती प्रीत्यर्थम ब्रह्मा सरस्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थम अलमेल मंगा समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी प्रसाद सिद्ध्यर्थम वल्ली देवसेना समेत शिव सुब्रह्मण्य स्वामी प्रीत्यर्थम प्रसाद सिद्ध्यर्थम முன்னாடி உட்கார் வந்து உட்காந்துங்க அது உண்மைதான் நம்மளே இருக்க முடியும் உட்கார முடியல आवयोः सहकुटुम्बानां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं केशादिपादपर्यन्तं पादादिकेशपर्यन्तं विद्यमान समस्त व्याधिपीडानिवृत्तिद्वारा अरोगदिनगात्रदासिद्ध्यर्थं जन आकर्षणप्रीत्यर्थं जन आकर्षणप्रसारसिद्ध्यर्थं येभिः विश्वेषां देवानां चित्रपटे वल्लभ महागणपत्यादि समस्त देवता हरिहर पूजा मध्य करिष्ये समस्त देवता हरिहर पूजा मध्य करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिवस्ते दसादनं भूर्भुवस्वरम् अस्मिन् चित्रपटे वल्लभ महागणपतिं ध्यायामि वल्लभ महागणपतिमावाहयामि यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिर्मे देहिताभय स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् चित्रपटे कुबेर महालक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् अस्मिन् चित्रपटे ब्रह्मा सरस्वतीं ध्यायामि आवाहयामि निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्न श्रीनिवासः प्रचोदयात् भवस्वरम् अस्मिन् चित्रपटे अलमेल मंगा समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि हृदिश्वैर समायुधैः काले हरित्वमाभरणैः इन्द्राय हि सहस्रयुगे अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतशिखद्रिकः संवत्सरो विश्वपन्नैः नित्यास्तेन चरास्तवा सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्यं वल्ली देवसेना समेत शिव सुब्रह्मण्य स्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि अस्मिन् चित्रपटदेवतां ध्यायामि आवाहयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मधुवर्गं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यश्रीगन्धान् धारयामि गन्धानामुपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः संपूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजगन्धकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्भाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम महागणपतये नमः ओम धनलक्ष्मी नमः ओम धान्यलक्ष्मी नमः ओम खड्गलक्ष्मी नमः ओम कारुण्यलक्ष्मी नमः ओम विद्यालक्ष्मी नमः ओम विजयलक्ष्मी नमः ओम संतानलक्ष्मी नमः ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओम अष्टमहालक्ष्मी नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम स्कन्दाय नमः ओम गुहाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम बालनेत्रसुधाय नमः पिङ्गलाय नमः ओम एकवर्णाय नमः ओम द्विवर्णाय नमः ओम त्रिवर्णाय नमः ओम सुमनोहाराय नमः ओम सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः वाग्देव्यै नमः ओम ब्रह्मपत्न्यै नमः ओम वीणागानप्रियायै नमः ओम पुस्तकपदे नमः ओम ज्ञानमुद्रायै नमः ओम देव्यै नमः ओम असुरक्षयङ्कर्यै नमः ओम सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम महासरस्वत्यै नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदन
मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम समर्पयामि லூசுல அந்த சைடு இப்போ லைவ் போடுறோன்னா லைவ் போட்டுட்ருக்காங்க போட போகிறீங்கன்னா போட்டுருக்கேன் போயிட்டு இருக்கு किलोमीटर போட்டு ओम राजाधिराजाय प्रत्यक्षदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सुमेकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यदित्यै सर्वमेव तेना आप्नोति सर्वं जयति आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः समस्त अपराध क्षमापणार्थे सन्मंगल प्राप्त्यर्थे कर्पूर नीराजनं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्य रक्षां धारयामि சரிங்க அப்படி பாருங்க இங்க பாருங்க சித்திங்கண்ணா எல்லாம் மாலை போட்டு கிளாப் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ
கயிறு தெரியலையா இல்லை என்ன இருக்கும் வழக்கு ஏற்றலையா வழக்கு அப்புறம் விடுங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை ஃபோட்டோ அப்படியே கிளாப்போட கொடுத்துருக்காங்க கிளாப்போட கொடுத்துட்டு இருந்தா அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணு Pinky monkey anangku. கிளாப்போட கொடுத்தா ஏன் நேரம் ஓடிடலான்னு ஓடுறதுண்ணா இது வருது அனுப்பலாம் போனோம் அதான் சொல்கிறேன் பாருங்க தெல்லிக்க போட்டு ஓகே 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 மேலே ஏறு ஸ்டேஜ் மேலே ஏறுறா ஸ்டேஜ் சிதினா தம்பி பின்னாடி வாங்க எல்லாரும் கடிக்கிறாங்க பாரு ஆனால் யாருண்ணா வாங்குற மாதிரி கொடுத்து வாங்க எல்லாம் இப்படி பாருங்க சார் ஃபுல்லா இந்த கேமரா இந்த சென்டர்ல வச்சு ஒன் மோர் டேக்கா சைடுல சின்னண்ணா கேமராமேன் ஆனா லென்ஸ் இங்க ஃபேவரா தெரியற மாதிரி கொஞ்சம் பா வந்துரு பாப்பா நான் சைடுல இருக்கேன் போதும் ஓகே 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 போதும் அவ்வளவுதான் ஹீரோ இந்த பக்கம் நீங்க வாப்பா எங்க போயிட்டு உயாவது நம்ம பக்கத்துல அரவிந்தா சார் ரெடி எப்படி கிளாமரா இருக்கா ஸ்டில் சூப்பராக இருந்திருக்கு சார் ரெடி சார் தப்பா எழுதுறேன் நான் ஹீரோயின் எழுதுறேன் நீங்கள் தான் ஹீரோ என்ன படத்துக்கு ஸ்டேஜில் நீங்கள் தான் ஹீரோவாக இருக்கீங்க கண்ணாடி
நீங்க சென்ட்ரல் ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் அஜித் அவர்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுவார். இப்போ வந்து பெண்கள் தற்காப்பு பாதுகாப்புன பற்றின ஒரு ஸ்டோரி தான் பண்ணுறேன். டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 7 hours 420 minutes சொல்லி. பேனர் நேம் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் மீடியா. எல்லோரும் கொஞ்சம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஷூட் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். சரி, நீங்க பேசுங்க சார். எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்க. மியூசிக் யார் பண்றாங்க? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வந்து ரகுநாத்னு சொல்லிட்டு நண்பர் தான் பண்ணுறாரு. டிஓபி வந்து தாமுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாரு. சம்திங் அவரே தான் வந்து எடிட்டிங்கும் பண்ணுறாரு. டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து அர்ச்சனா மேடம் பண்ணுறாங்க. அடுத்த டெக்னீஷியன்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ப்ரொடியூசர் அண்டு டைரக்ஷன் ரெண்டுமே நான் தான் பண்ணுறேன். என்னோட அண்ணா தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. ஃபினான்சியராக வந்து வினோத் சார் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. பேனர் பேர் சொல்லியா? என்னது? அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃப்ளாஷ்பேக் மீடியாவோட முதல் படமா? முதல் படம் இன்றைக்கு பூஜையோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர்கள் 2 பேர், அஜித் குமார், வினோத், 2 பேர்த்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தோட இயக்குனர் ஏகே அஜி. அவர் வந்து இளைஞர், பெங்களூரில் திரைப்பட கல்லூரியில் படித்தவர். ஒரு புது விஷயத்தை கையில் எடுத்திருக்காரு. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டோனில் பிக்சரைஸ் பண்ண போகிறாரு. ஏன்னா இந்த கதைக்களத்தை யாரும் டச் பண்ணலை. அவர் என்கிட்ட சொன்னார். நான் பப்ளிக்காக அதை சொல்ல முடியாது. ஒரு ரேசிங் கேலை பற்றியான ஒரு கதை. அந்த பொண்ணு எப்படி பைக் ரேசிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், இடம் விட்டு இடம் போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கதை. அதில் நடக்கிற சில இன்சிடென்ட்ஸை வச்சு திடுக்கிடும் திருப்பங்களோட ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் இந்த கதைக்களத்தை அமைச்சிருக்காரு. அது கேட்ட உடனே எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்து, இப்போல்லாம் இந்த பசங்க இப்படியெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்களே, நம்ம தான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜான்னு கதையை ஆரம்பித்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போது ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது அவர் சொல்லும்போது. அப்புறம் அதில் தீபிகா அவர்கள் வந்து ஹீரோயினாக நடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நல்ல பொண்ணு 2-3 படத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு கதாபாத்திரம் தான். ஒரு கதை களத்தை சொல்லப்போ அவருக்கு ஏற்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் தான் அவங்க சிறப்பாக நடிக்கணும்னு வாழ்ந்தாங்க. இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் இங்கே ரகுநாத் அவருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் எடிட்டர் மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும், நடிகைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இது இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய படங்களுக்கு பெருசாக பூஜையெல்லாம் போடுறதில்ல, நேரடியாக ஷூட்டிங் போயிடுறாங்க. இது ஒரு புது டீம். இந்த டீமை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். அழகாக இந்த படம் பெருசாக வர்றதுக்கு நம்ம எல்லோரும் வாழ்த்துவோம். மீண்டும் இந்த படத்தினுடைய ஆடியோ ட்ரெய்லர் வெளியீட்டுக்கு நம்மெல்லாம் சந்திக்கலாம். என்ன தம்பி? அதுக்கப்புறம் வெற்றி விழாவில் சந்திக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி அப்கமிங் யங்ஸ்டர்ஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் தமிழ் திரைப்பட உலக வரலாற்றில் முக்கியமான விஷயம். அதுதான். நானும் ஒரு நாள் புது டைரக்டராக தான் வந்தேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் டைரக்டராக மேடையில் ஏறி ஒரு பூஜையில் வந்து பயந்து உட்காந்துருந்தேன். ஒரு மாதிரி இவரோட அளவுக்கு பயம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறார். அதனால் இப்படியே தைரியமாக இந்த படத்தை சிறப்பாக இயக்கி தயாரித்து வெளியிட எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃப்ளாஷ்பேக் மீடியா தயாரிக்கும் 7 hours 420 minutes அது படத்தின் இயக்குனர் ஏகே அஜி. புது இயக்குனர். ஒரு ஒரு கதைக்களத்தோட களம் இறங்கியிருக்காரு. இது ஒரு லேடிஸ் ஓரியன்ட் ஸ்டோரி. இது
நம்ம கே பாக்கியராஜ் இயக்குன அந்த 7 நாட்கள், அது வந்து 7 நாட்களில் நடக்கிற கதை, அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது. அப்புறம் மணிவன் சார் இயக்கிய 24 மணி நேரம், 24 மணி நேரத்தில் நடக்கிற கதை, அதுவும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது. இது 7 hours, 7 மணி நேரத்தில் நடக்கிற ஒரு கதை இது. அந்த வரிசையில் இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். இந்த கதையின் கரு அப்படின்னா, சமீபத்தில் நிறைய விஷயம் கேள்விப்படுறோம். பெண்கள் பலாத்காரம், பெண்கள் வந்து கற்பழிப்பு, இன்னைக்கு வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, ஓடுற ட்ரெயினில் ஒரு கர்ப்பிணிக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, ஸ்கூலில் ஒரு மாணவியை வந்து அங்கே ஒரு கூட்டு பலாத்காரம். நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சுங்கிறது பேரு தான், மற்றதுல என்னென்னவோ. ஆனால் இது மட்டும் குறையலை. இந்த பெண்களோட பாலியல் பலாத்காரம் மட்டும் கூட்டிகிட்டே இருக்குது, தவிர அது குறைய காணும். அது என்ன காரணம்னு தெரியல. சட்டம் காரணமா, தண்டனை வந்து பத்தாதா? ரெகுலர் பேப்பரை பார்த்தா இந்த விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு. கொள்ளையோட அதோட குறைஞ்சிருக்கு. ஆனால் இது குறையல. இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு படம், ஒரு பெண் பாலியலுக்கு எதிராக ஒரு படத்தை தான் ஒரு சமூக அக்கறையோட இந்த கதையை எடுத்து இயக்கப்படுறாரு ஏகே அஜி அவர்கள். என்பது இந்த காலகட்டத்துக்கு ஒரு தேவையான படம். இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும். இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சு இயக்குனர் ஒரு வெற்றி பட இயக்குனர் வரிசையில் வரணும். கதாநாயகி தீபிகா, அவங்களும் ஒரு வெற்றி பட கதாநாயகியா படம் வரணும். இந்த படம் ப்ரொடியூசர் வினோத்குமார், அஜித்குமார் இவரை சேர்ந்து தயாரிக்கிறாங்க. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு அவங்க தொடர்ந்து இந்த படங்களை தயாரிக்க வேண்டும். சிறு சிறு தயாரிப்பாளர்களுடைய படங்கள் தான் சிறு சிறு டெக்னீஷியனுக்கு பெரிய ஒரு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குது. சின்ன சின்ன தயாரிப்பு வரும்போது தான் சின்ன சின்ன டெக்னீஷியன், அது சின்ன கேமராமேன், சின்ன மேக்கப் மேன், சின்ன காஸ்டியூமரு, அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு வாய்ப்புங்கிற சிலருக்கு வாழ்க்கையாகவே கிடைக்குது. அவள் இந்த சின்ன படங்கள்லாம் வெற்றி அடைய வேண்டும். மேலும் இருக்க சூழ்நிலை சினிமா தெரியும், ஒரு சிறிய படங்கள் வந்து சிறது நல்லா இருந்தால், கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் மவுத் டாக்லேயே வெளியே போய் நல்லா ஓடிடுது. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. மக்கள் வந்து தெளிவாக இருக்காங்க. படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்களே வெற்றி படம் ஆக்கிக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து மீடியாக்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிறிய படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இது நல்ல படம், தரமான படம் அப்படின்னு இன்னைக்கு தெரிவிக்கிறது வந்து மீடியாக்கள் தான். இன்றைய சிறிய படங்களுக்கு மிகப்பெரிய பக்கப்படம் மீடியாக்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி சிறிய படங்கள் வந்து ஊக்குவிக்கணும். உங்களால் இன்னைக்கு சமீபத்தில் 2 வருஷத்துல பெரிய நல்லா ஓடின எல்லா சின்ன படமுமே அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம். ஏன்னா பெரிய ஹீரோ, ரசிகர் பட்டாளத்தை வச்சிருக்க பெரிய ஹீரோவுக்குலாம் அவங்க ரசிகர்களே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் சிறிய படங்களுக்கு ஓப்பனிங் வர காரணமே மீடியாக்கள் தான். அதே நேரத்தில் சிறிய படமாக இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம தரமாக மக்கள் பார்க்கும்படியாக பண்ணணும். அதே நேரத்தில் சமூக அக்கறையும் முக்கியம். படங்களில் எந்த வகையிலும் கலாச்சாரம் பெற்றாம, நாகரிகத்தை கெடுத்துடாம, நம்ம நாகரிகத்தை வளர்க்குற மாதிரியும் கலாச்சாரத்தை வளர்க்குற மாதிரியும் இருக்க கலாச்சாரத்தை கெடுத்துற மாதிரி எடுத்துக்கூடாது. அதை மக்கள் வந்து இன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த படம் பெண்களுக்கு ஒரு ஆதரவான படம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும். இந்த டீமுக்கே வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இருங்க, நான் 2 வார்த்தை பேச போறேன். வணக்கம். வந்திருக்க மீடியா நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப மீண்டும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். ஏன்னா பேர் சார் நிறைய அவங்களை பற்றி சொல்லிட்டாரு. நீ சிறு படம் தான் திரையுலகத்தை இப்போ காப்பாற்றிட்டு இருக்கு, மீடியாவையும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், நீ அதிக லெவலில் நீங்கள் படம் பூஜை போகிறதே சின்ன படங்கள் தான். தம்பி அஜித் சொல்லவே வேண்டாம், கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார். காரணம் என்ன, ஒரு பூஜையே வந்து பிரசாத் லேபில் அது இதில் போட்டுக்காரு, திரையிலே போட்டு வச்சு பூஜை போட்டுக்காரனால இந்த படம் வந்து வெற்றி அடையும் கண்டிப்பாக. காரணம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா நீ பூஜையே போகிற உதயகுமார் சார் சொல்லும்போது பேசும்போது பூஜை யாருமே போகிறதே கிடையாது. இப்போ யாரும் பெரிய லெவலில் உள்ளவனே அப்படியே ஆஃபீஸில் போட்டு அப்படியே இது பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்க்க வச்சு இன்றைக்கி ஒரு 7 hours 420 அப்படின்னு போட்டு இன்னைக்கு உங்கள் மத்தியில் பூஜை போட்டுக்காரு. படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். காரணம் என்னன்னு கேட்டால் தைரியம் தான், தன்னம்பிக்கை தான். எல்லாமே வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிச்சலாங்கிறது தான். என்னைக்கு நம்ம முடிவெடுக்கிறோமோ ஜெயிச்சிருவோம், நம்ம என்னைக்கு யோசிக்கிறோமோ தோற்றுருவோம். அது மைண்டில் வச்சுங்க. கண்டிப்பாக அந்த படம் ஜெயிக்கும். ஏன்னு கேட்டால்
420னா உங்களுக்கு தெரியும், ஜல்லிக்கட்டு சத்யராஜ் படம், சிவாஜி 2 பேரும் நடித்த படம், மிகப்பெரிய ஹிட்டு. சத்யராஜ் தோட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மாறு 420 பார், உடனே போலீஸ்காரெல்லாம் உசாரம். அதுமாரி 420ங்கிற படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். இதே பிரசாதத்தில் இதே ஆடியன்ஸில் நாங்கள் இதே டீம் சந்திக்கணும். எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சிறு படம் பட்சத்தில் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாருமே ஜெயிச்சுட்டே வரலாம். அது தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் கண்டிப்பாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஒரு காலமும் நாங்கள் யோசிக்க மாட்டோம். சிறு முதலீட்டுனால நாங்கள் எல்லாரும் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், தெரியும் எல்லாருக்கும். அதனால் மீண்டும் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். வணக்கம். ஹீரோயின் 2 பேசுமா. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. இது மெயினாக வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டனால முதல்ல நான் கிராப் பண்ணிட்டேன் இந்த சான்ஸை. நெக்ஸ்ட் இது சொல்கிறதுக்கு பெருசாக இப்போதைக்கு ஒன்றும் கிடையாது. முடிச்ச உடனே ஆடியோ லான்ச்சில் நான் சீக்கிரமாக அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். எல்லா மீடியா பீப்புளுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க. இதே அக்செப்டன்ஸோட மூவி முடிகிற வரைக்கும் எல்லாருமே இருக்கணுன்றது என்னோட விஷ். ஸோ ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களால் மட்டும்தான் எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் போய் ரீச் ஆகும். It's not so easy to connect with audience. So thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். டைரக்டர் அஜய் அவருடைய லைனு ஒரு வித்தியாசமான இப்போ இருக்க ட்ரெண்டிங்கான லைன். நிறைய பேர் இப்போ பைக்ஸ் எடுத்து ட்ரிப்ஸ் போயிட்டே இருக்காங்க, பார்த்துருப்போம். நிறையா ஹிமாலயஸ் வரைக்கும்லேருந்து தனுஷ்கோடி வரைக்கும் போயிட்டுருக்காங்க. அதை பற்றின ஒரு நிறையா, அது வந்து நிறையா பாய்ஸஸ் தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு கேர்ள்ஸ் போனால் அவங்க என்னென்னலாம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க, அது மாதிரி தான் அந்த லைனு இப்போ இருக்க ட்ரெண்டிங் லைனாக இருக்குது. அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டராக நான் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து எங்களை இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருந்த எங்களுடைய இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. சின்ன படங்கிறதுனால நீங்கள் எதுவும் பெருசாக இருக்குமா அப்படிலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம். இது ஒரு நல்ல லைனு, மக்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி லைனாக இருக்கும். நீங்கள் மீடியாக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த படத்தோடைய சாங்ஸ் வந்து 3 சாங்கு அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நான் பண்ணுறேன். 3 சாங்ஸுமே சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு. கம்போசிங் முடிச்சிட்டோம், ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. மிக விரைவில் அதுக்கான சாங்ஸோடைய செட்டப்ஸோடு உங்களை நாங்கள் ரொம்ப மீட் பண்ணுவோம். ரொம்ப சந்தோஷம். வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் நன்றி. இயக்குனர் அஜய் நல்ல ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறாரு. இயக்குனர் அஜய் நல்ல ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறாரு. யங் டேலண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த கான்செப்ட் வந்து வேற யாரும் எடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நல்ல ஒரு முயற்சி. நீங்கள் ப்ரெஸ் தான் நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும். நன்றி. சார் இப்போ வந்து 7 ஹவர்ஸ்னாவே 423 நிமிஷங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதெல்லாம் தனித்தனியாக பண்ணுறீங்க, 4 கண்டினியூவாக மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா? இல்லை, ஆக்சுவலாக அந்த 7 ஹவர்ஸில் நடக்கிறதுக்குன்னு தனி டைட்டில் இருக்குது. அந்த 420ன்றது வந்து அந்த ரேபரி பண்ணுற டீமோட ஒரு கேங் நேம். அந்த ரிவீல் பண்ணுவீங்களா? ரிவீல். இப்போ வந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு தனியாக சோலோவாக வந்து ஒரு பைக் ஒரு நிறைய படத்தில் பார்த்துருக்கோம். இதில் என்ன வித்தியாசம் காட்டுவீங்க? ஆக்சுவலாக சோலோ ட்ராவல் பண்ணுற பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பே இல்லாமல் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, இப்போ இருக்கு சார். நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லலாம். இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கு. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்ற விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போலீஸா செக்யூரிட்டா கூட்டிட்டு போறாங்க அவங்கள. அடுத்து அப்டேட் பண்றேன். புரியுது, அப்டேட் பண்றோம் சார். வெளியில சொல்லக்கூடாது. சரி, ஓகே சார். இப்போ வந்து ஒரு பெண்ணா கதாநாயகியா முன்னேற்ற காரணம் என்ன சார் இந்த படத்துல? நிறைய ஹீரோ இருக்காங்க, ஏன் உமன் சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ரியல் ஸ்டோரின்றதுனால தான் ஒரு உண்மை சம்பவம் அப்படிங்கிறாரு. இது எப்போ வந்து உண்மை சம்பவம் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? 2004 2004. சரிங்க சார். இப்போ வந்து இவங்களுக்கு என்ன சேஃப்டி கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, சார் பெண்களுக்கு என்ன சேஃப்டியா இருக்கா? இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டோரி வச்சிருப்பீங்க, ரிவீல் பண்ண வேணான்றீங்க. ஆனா உங்களோட மைண்ட் தாட்ல ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து என்ன சேஃப்டி வேணும் அது நினைக்கிறீங்க? போல்டா இருக்கணும். போல்டா இருந்தாலே போதும். படத்துல கட்டுறேன், மூவில நிறைய சீன்ஸ் வச்சிருக்கேன். பட் ஆனா இப்ப சொல்ல முடியாது. 3 சாங்ஸ் இருக்கு. சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ ஹீல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், கேமராமேன் அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய கிளவுட் எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஃபார்ம் ஆயிடும். சோ அதெல்லாம் எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? என்ன டேஸ்ட்
இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அது எல்லாமே செட்டு போட்டு தான் பிளான் போயிடுச்சு. எங்க போற மாதிரி ஷூட்டுக்கலாம்? ஊட்டி, கோத்தகிரி, கொடைக்கானல், ராமேஸ்வரம். சார் நீங்க சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து குற்றங்கள் அதிகமா இருக்கு, ஆனா வந்து தண்டனைகள் வந்து குறைய பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனா இப்ப இருக்க முதலமைச்சர் வந்து தண்டனைகள் வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன? இல்ல இப்ப தண்டனை அதிகமாக்கிறது நல்ல விஷயம். தண்டனை அதிகமாக்கிறங்கிறது நல்ல விஷயம். இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து ஆசிரியர்கள் மாநில பலாத்காரம் பண்ணா, ஆமா பண்ணா உடனே அவங்க வந்து டோட்டலா அந்த ஆசிரியர் இதே சான்றிதழே ரத்து பண்ணுங்கிறது நல்ல விஷயம். அது பத்தாதுங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெண்ணை ரேப் பண்ணிட்டா இடமாற்றம், இடைக்கால நீக்கம், இதெல்லாம் வந்து பத்தாது. அது தவிர உணரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தண்டனை வந்து நம்ம செஞ்ச தவிர உணர்றதுக்கு தான் தண்டனை. நீங்க அந்த இடமாற்றங்கிறது இங்கே வாங்க சம்பளத்தை இன்னொரு இடத்துல வாங்க போறாப்ல, இதுல என்ன உணர முடியும்? இடைக்கால நீக்கம்ங்கிறது அதெல்லாம் பெரிய ஒரு தண்டனை இல்லை, உணர மாட்டாங்க. நான் சரி ஒருத்தர் கொடுக்குற தண்டனை வந்து அந்த எண்ணத்துல இருக்காங்களே யாரும் இதே மாதிரி பொறுக்கி இருப்பாங்களே, புறம்புக்கெல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு பயம் வரணும். பெண்ணை தொட்டா இந்த மாதிரி தண்டனை வரும். அவங்க வந்து மருத்துவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு மனநோயாளி தான் சொல்றாங்க. அம்மாவை பார்த்து, பெண்களை பார்த்து, குழந்தைகளை பார்த்து அவங்க வந்து இன்னொரு பெண் மேல ஆசைப்படுறாங்கன்னா அவங்க மனநோயாளி தான் சொல்றாங்க. ஒரு மனநோயாளிங்கிறது வேறங்க. மனநோயாளி ரேப் பண்ண மாட்டாங்க. மனநோயாளி பொண்ணு மேல ஆசை வந்து ரேப் பண்ண மாட்டான். கொலை பண்ணலாம், கீறலாம், கடிக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு மனம் சைக்கிள்ல ட்ரெயின்ல ஒரு தள்ளி விட்டு சைக்கோ பண்ணலாம். ஆமா ஆமா, அதெல்லாம் ஒரு 2 நாளைக்கு அது கொலை பண்ணாங்க, மொத்தம் பண்ணாங்க. ரேப் பண்றதுங்கிறது மனநோயாளிக்கு நம்ம வந்து நம்மளே அப்ப சப்போர்ட் பண்றோம். ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ண போய் அவங்க மனநோயாளி சொன்னா அப்ப என்னன்னா, நாளைக்கு எவனாவது ரேப் பண்ணிட்டு நான் மனநோயாளி சொன்னா விட்டுருவீங்களா நீங்க? இப்ப இதுல மனநோயாளியா பல்கலைக்கழகத்துல ஒருத்தர் ரேப் பண்ணானே மனநோயாளியா? சொல்றேன். இப்ப இந்த ஹார்ட் ஆஃப் சிட்டி ஈஸியார் அங்கே போய் பொண்ணை விரட்டி போறாங்க, அவங்க மனநோயாளியா? இப்படி எல்லாரும் மனநோய் விட்டா அப்ப என்ன? இந்த மாதிரி இந்த சப்ப கட்டு இந்த மாதிரி முட்டு கொடுக்கறது தான் இந்த தவறோட வீரியம் நமக்கு தெரியாம போயிருது. கற்பழிச்சா என்ன சில வெளிநாட்டுல இருக்கு, துபாய்லாம் இருக்கு. நீங்க மத்ததுங்க கொலை, லஞ்சம், ஊழல் இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஒரு பெண்ணை தொட்டானா அவனுக்கு கொடுக்க தண்டனை அந்த எண்ணம் உள்ள எல்லாருக்கும் பெரிய பயத்தை உண்டாக்கணும். இனிமே தவறு குறையிற மாதிரி இருக்கணும். இவ்வளவு எத்தனை தண்டனை கொடுத்துருக்கான், எத்தனை சிறை தண்டனை கொடுத்துருக்கான், குறையுதா? ஏன் குறையல? தண்டனை சரியில்லை, தண்டனை பத்தல. அப்ப அது ஒரு தண்டனை வேற மாதிரி இருக்கணும். ஆச்சுறேன் நடு ரோட்டு வச்சு சுட்டு அது வீடியோ எடுத்து இதே மாதிரி சேனல் இருக்குல்ல, இது எல்லாம் பண்றோம். சாத்தியமா இல்லை. நான் சொல்றேன் வந்து நான் எங்க ஒரு குடிமான எங்களோட ஒரு ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? இந்த பெண்ணை தொட்டவனா இருக்கிற கொலை பண்ண யாராவது சொல்லி ஜெயில இருக்காங்கல்ல, நம்ம என்ன ஒரே ஒரு என்ன சார், நம்ம செய்தியா பாக்குறோம். இப்ப அண்ணன் பழகலமா இருக்கட்டும், இந்த ட்ரெயின்ல தள்ளி விட்ட விஷயமா இருக்கட்டும், இது 6 மாசம் கழிச்சு மறந்துடும். இப்ப பொள்ளாச்சி சம்பவம் நடந்துச்சு. இப்ப அதுல குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்க, தப்பு பண்ணவங்க இன்னைக்கு எங்க இருக்காங்க நம்ம தெரியுமா? அவன் ஜெயில இருக்கானா இல்ல வெளியே இருக்கான்னு தெரியுமா? அது அந்த நிகழ்ச்சி செய்தி மட்டும் பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னன்னு தெரியல. அவங்க இப்ப எங்க இருக்காங்க? ஜெயில இருந்தா இந்த வீடியோக்கெல்லாம் உள்ள அனுப்பணும், ஜெயில அனுப்பணும். ஒரு பெண்ணை கற்பழிச்சவன் ஜெயில இப்ப என்ன தண்டனை அடிச்சுட்டு இருக்கான், அதை இந்த எல்லா மீடியா உள்ள அனுப்பி அதை ஷூட் பண்ணி மக்கள் போட்டு காட்டணும். நீங்க கொல்ல வேணாம் சார், அது துபாய் மாதிரி சாத்தியமாகாது, கரெக்ட். ஆனா ஒரு பெண்ணை கற்பழிச்சவன் இன்னைக்கு ஜெயில இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு 2 மாசத்தோட இந்த பொள்ளாச்சியில செஞ்சவன் இப்படி இருக்கான், பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள செஞ்சவன் இங்க இருக்கான். ஆனா எங்களுக்கு என்ன இருக்கா தெரிய மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி உங்களோட ஆதங்கத்தை நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஆனா இதே சினிமா ஃபீல்ட்ல இருக்கிற பெண்களும் வந்து எவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அந்த சைடுல இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து யாரும் பெருசா பேச ஒண்ணே சார். பெண்ணுன்னா நடிகைனா ஒண்ணு, கலெக்டர்னா ஒண்ணு, ஆசிரியனா ஒண்ணு, மாணவினா ஒண்ணு, அப்படிலாம் இல்லை சார். பெண்ணுனா பெண்ணு தான் சார். அதுல நடிகை வேற, மாணவி வேற. எங்கே தப்பு நடந்தாலும் என்ன தண்டனையோ அதை கொடுத்து ஆடும். என்னன்னா இங்க ஒரு நடிகைக்கு ஒண்ணுங்கும் போது அது இங்க பெருசா பேசப்படுது, முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது. அது சாதாரண ஒரு பெண்ணுங்கும் போது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஒரு பெண்ணுக்கு, ஒரு நடிகைக்கு ஒண்ணுன்னா எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி சராசரி ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்தா அதே முக்கியத்துவத்தை மீடியாக்கள் கொடுக்கணும், கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து இப்ப இங்கே வந்துச்சு, இப்ப வந்துச்சு, அதுக்குன்னு குழு போட்டிருக்காங்க. பெண்கள் வந்து இங்கேயும் நிறைய பெண்கள் வந்து அதுவும் நடிப்புக்கு உள்ள வரவங்களாம்
யார் பாதுகாப்பு? நடிகர் சங்கம் தான் பாதுகாப்பு, டைரக்டர் தான் பாதுகாப்பு, எல்லாம் இத்தனை சங்கங்கள் இருக்கு, இந்த சங்கங்கள் தான் பாதுகாப்பு. அப்போ ஒரு பொண்ணுக்குன்னா எல்லா சங்கம் ஒற்றுமையாக இருந்ததுல ஒரு பொண்ணுக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டரோ ஒரு இயக்குனரோ ஒரு தயாரிப்பாளரோ இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியே அவங்க தூக்கி எறியணும் சார். அது வந்து கன்ஃபார்ம்னா, ஏன்னா சரி வீண் பழியும் போட்டு இதுக்கு விசாரணை ஒரு குழு வைக்கணும். கன்ஃபார்ம்னா யாரும் அந்த தூக்கி சினிமா தூக்கி வெளியே போட்டணும் சார். இப்போ இல்ல அதே மாதிரி பெண்களும் ஆடைகளை குறைக்கணும் சார். பெண்களும் ஆடைகளை வந்து ஒழுங்கா போடணும் சார். அதை யாரு பெண்களும் ஆடை வந்து நல்லபடியா போடணும். அந்த சத்யராஜ் பண்ண செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே சேர உடுத்த தயங்கிறிய அந்த மாதிரி சேலை உடுத்துங்க, பாவாடை போடுங்க. எல்லாம் அரைகுறை நீங்களும் காமிச்சீங்கன்னா பெண்கள் மேல சில தவறுகள் இருக்குல்ல. நீங்க போகும்போது அப்பா அம்மாவோட போகும்போது எப்படி போகணும், வெளியில போகும்போது எப்படி போகணும், அது பெண்கள் அதை உணரணும். எல்லாமே ஆண்கள் சொன்னா பெண்களும் அந்த உணர்வு ஒருத்தர் கெடுக்க வர ஒரு தவறு வரதுன்னா நம்மளும் அதுக்கு ஒரு ஒழுக்கமா இருக்கணுங்க. நம்மளும் இருந்து போகணுங்க, தெளிவா இருக்கணும். இந்த சார் சொன்னாரு எந்த நாட்டுல தவறு நடக்கல, எந்த மாநிலத்துல நடக்கல, முழுக்க தவறு நடக்காத செய்தி. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூடியூப் தட்டினா எதை தட்டினாலும் பிள்ளைங்க பாக்குற மாதிரி யூடியூப் வரதில்ல. என்ன தட்டினா எல்லாம் பெரிய எல்லாம் வருது. அப்படிங்கும்போது பெண்களும் ஆண்களுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி அவங்களும் இருந்துக்கணும். இப்போ ஒரு மரபா இருந்தாதான் ஆண்கள் போக மாட்டான். அது பார்த்தா குடும்ப பொண்ணு வாரா போலங்க எப்படியே வந்தும்போது ஒருத்தன் குடியில போதையில கஞ்சா அபில செய்யறானா அவனை வெட்டலாம் குத்தலாம். சார் சொன்ன மாதிரி அப்பயே வெட்டி நடுவோட போடலாம், கேஸ் இருக்காது. அதனால பெண்களும் அவங்களோட உடைகளை கரெக்டாக இருந்தால் தவறுகள் குறைய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்கிறது நான் கேட்டுக்கிறேன். சார், நீங்க நிறைய சின்ன படங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, நிறைய ஹெல்ப் பண்றீங்க, எதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஒரே ஒரு படம் பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆனா இந்த வாரம் 10 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. சரிங்களா? இப்போ பெரிய படம் வரதுனால அந்த பெரிய படமும் சரியா போகலன்னு சொல்லிட்டு மவுத் டாக்ல போயிட்டு இருக்கு. இந்த வீக் வந்து 10 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. சின்ன படம்லாம் அப்பவே நசுக்கப்படுது. நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க? இல்ல அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து சின்ன படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மக்கள் வரவேற்காங்க சார். அப்போ இன்னொன்று நம்ம தேட்டருக்காரங்க சின்ன படத்துக்கு தேட்டர் தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுறதும் அது ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டு. சின்ன படங்களுக்கு நிறைய கூட்டம் வந்துச்சுன்னா அவங்க தர மாட்டேங்கிறாங்க. சின்ன படங்கள் வரும்போது சிலத்துக்கு 5 பேர் 6 பேர் உள்ள இருக்காங்க. இது பயந்துட்டு தேட்டரு தர மாட்டேங்கிறாங்க. இது வந்து டோட்டலா தயாரிப்பாளர்களும் சரி, பெப்சியும் சரி, எல்லா சங்கம் நடிகர் சங்கமும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு சினிமாவை காப்பாத்துறதுக்கு தான் பேசணும். இன்னைக்கு சங்கத்துக்குள்ளேயே போட்டிகள் சங்கத்துக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லைன்னா ஒரு தீர்வு வராது. இன்னைக்கு சினிமாவே ஒரு ஓட்ட விழுந்த படகு மாதிரி தான். அது மூழ்கிற நிலைமையில இருக்கு. அதை மூழ்காக காப்பாத்துறதுக்கு என்னன்னா நமக்குள்ள ஒற்றுமை வேணும். தயாரிப்பாளர் சங்கம், பெப்சி, மற்ற இயக்குனர் சங்கம், எடிட்டர் சங்கம், இயக்குனர் நடிகர் சங்கம் எல்லாம் கூடி பேசி ஆராயணும். ஏன் தியேட்டருக்குள்ள மக்கள் வர மாட்டேங்கிறாங்க? இது ஒரு கொஸ்டின் தான். சிறிய படங்களுக்கு முன்ன மாதிரி ஏன் மக்கள் தியேட்டருக்குள்ள வர மாட்டேங்கிறாங்க? அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. அதெல்லாம் பேசி எல்லாம் பேசி ஒரு தீர்வு கொண்டு டிக்கெட் பிரச்சனையா, இல்லை கேண்டீன் பிரச்சனையா, இல்லை கார் பார்க்கிங் பிரச்சனையா, என்ன பிரச்சனை இல்லை பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கு பெரிய பெரிய டிக்கெட்டு அமௌண்ட் கொடுத்து போறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை, சின்ன படங்களுக்கு அதே வேலை, அஜித் படத்துக்கும் விஜய் படத்துக்கும் கொடுக்க அதே டிக்கெட் விலையை நீங்க சின்ன புதுமுகத்துக்கும் கொடுக்கும்போது அவங்க யோசிக்கிறாங்க. இது நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கணும். அப்ப சிறிய படங்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தை குறைக்கணுமா, அதுக்கான தியேட்டர்கள் உருவாகணுமா? புரட்சி ஜெயலலிதா இருக்கும்போது அம்மா திரையரங்கம்னு நிறைய உருவாக்க நினைச்சாங்க, திட்டம் போட்டாங்க. அது மாதிரி திரையரங்கம் வச்சுன்னா ஒண்ணே ஒன்று தான் சார். எப்படின்னா ஒரு காலத்துல எம்ஜிஆர், சிவாஜி, அப்புறம் ரஞ்சி, கமலா அது அப்படி அடி எடுத்து வந்த அந்த காலகட்டத்தில் தியேட்ரு அப்படிங்கிறது, திரையரங்கம் அப்படிங்கிறது நடுத்தர மக்களுக்கும் அடித்தள மக்களுக்கும் தான் ரிச். அன்னைக்கு தியேட்டர் ஃபுல்லாக ரிச் ஆக்குறவங்க, காய்கறி விற்கிறவங்க, விவசாயி, ரோட்ல வேலை வைக்கிறவங்க, இவங்க தான் தியேட்டருக்குள்ள வந்து படம் பார்க்க வந்தாங்க. அன்னைக்கு பெரும் பணக்காரங்க, லட்சாதிபதிலாம் தியேட்டருக்கு வர மாட்டாங்க. அது தியேட்டருக்கு படம் பார்க்கறது அவங்க கௌரவம் நினைப்பாங்க, கௌரவ குறைச்சி நினைப்பாங்க. அப்போ சினிமா தியேட்டருங்கிறது நடுத்தர மக்களுக்கும் அடித்தள மக்களுக்கும் இருந்த சினிமா தியேட்டரு இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு அடித்தள மக்களுக்கு தியேட்டருக்கு வர முடியல. இன்னைக்கு மால் தியேட்டர் பூரா இன்னைக்கு பணக்காரங்க தியேட்டரா போச்சு, உள்டா மாறி போச்சு. அவங்க கார்ல வர்றாங்க, இறங்குறாங்க, அழகா அவங்க கேண்டீனுக்கு அமௌண்ட்லாம் அவங்க பெரிய விஷயம் இல்லை, அவங்க ஃபேமிலியோட பாட்டு போறாங்க. ஆனா சாதாரண கூலிக்காரன் என்ன பண்றான், வர முடியல. அப்ப எம்ஜிஆர், சிவாஜி காலத்துல ஏழை மக்களுக்குன்னு இருந்த இந்த திரையரங்கம் இன்னைக்கு பணக்காரருக்குன்னு ஆகிப்போச்சு. இன்னைக்கு ஏழை மக்கள் பார்க்கறதுக்கு வழி இல்லை. அதனாலதான் சிறிய படங்களுக்கு கூட்டம் கம்மியாயிருச்சு. அப்ப அவங்க வரவழைக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத நிறைய பேசணும். ஒன்னே ஒண்ணு, இந்த சூழல்ல திரையுலகில் கருத்து வேறுபாடுகள் சங்கங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் ஒற்றுமையாகும். தயாரிப்பாளர் 4 சங்கம் இருக்கு.
எல்லாம் தயாரிப்பாடு தான், படம் எடுக்கிறவங்க தான். 9 சங்கம் இருக்கு. ஒரு சங்கம் அது ஒண்ணு. இது என்ன அர்த்தம், இது எல்லாமே இணைச்சிடும் சார். ஒருத்தர் காப்பாற்றணும் போது ஒருத்தர் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டான், 4 பேர் கை நின்றா தான் காப்பாற்றணும் போது, அப்ப நீ பெரிய நான் பெரிய பார்க்க கூடாது. அப்ப 4 பேர் கை கொடுத்து தூக்கணும். அந்த சினிமா இருக்கு. இன்னைக்கு தயாரிப்பாளரும் எல்லா சங்கங்களும், அது இன்னொன்று பெப்சி வந்து உழைப்பாளர்களோட சங்கம். இது அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வாழ்வாதாரம் பாதிக்குது. இதுல வந்து ஈகோலம் பார்க்காம இந்த நேரத்துல தான் அனைத்து சங்கங்களும் ஒன்றிணைஞ்சு சினிமா காப்பாற்றுறதுக்கான யோசனையும் ஆலோசனையும் எல்லாத்தையும் பண்ற நேரம் இந்த காலகட்டம். இந்த நேரத்துல கருத்து வேறுபாடு சங்கங்களுள்ள இருக்கக்கூடாது. ஓகே.